सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सिद्धी अदायगी दे नाल, जिस नूं लैके एक पासे अजे तक विरोध जारी है तो दूजे पासे पंजाब के किसानों के खाते दे विच सिद्धी अदायगी शुरू हो गई है। 15 अप्रैल तक 13.71 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए ने। पंजाब दे विचों 18.24 लाख टन कणक की खरीद भी हुई है। FCI दे वल्लों यह डेटा जो है वो जारी किया गया है। सिद्धी अदायगी नूं लैके काफी विवाद होया सी। सिर्फ आड़तीए ही नहीं बल्कि किसान भी सिद्धी अदायगी का विरोध कर रहे हैं। सिद्धी अदायगी के हक दे विच नहीं सी आड़तीए ते किसान। हालांकि पंजाब सरकार दे वल्लों भी भरोसा दिता गया सी कि उन्हां दे नाल सरकार खड़ी है। इस संबंधी चिट्ठी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों प्रधानमंत्री नूं लिखी गई, पर हुण सिद्धी पेमेंट जो है वो खात्यां दे विच आउणी शुरू हो गई है। किसानां दे 15 अप्रैल तक 13.71 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर की गई है। FCI दे वल्लों यह डेटा जारी किया गया है। पे नाउ दी ऑप्शन आड़तियां नूं दित्ती गई है। सिद्धी अदायगी नवा फार्मूला, किसानां नूं अदायगी तो पहला आड़तियां तो मंजूरी मिलेगी। आड़ती पे नाउ दी मंजूरी देणगे, उस तो बाद ही जो पेमेंट होवेगी 48 घंटे के अंदर ही आड़तियां नूं फैसला लेना होवेगा। टाइम बाउंड कर दिता गया है। 48 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा। जो आड़ती ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते तो 72 घंटे दे विच ऑटोमैटिकली जो पेमेंट है वो किसान नूं हो जाएगी। नवी ऑप्शन दे नाल पंजाब सरकार ने दो निशाने साधे ने। पंजाब सरकार ने केंद्र दी भी मान ली है, आड़तीए भी मना ले ने, पर इस सब दे विचाले सिद्धी अदायगी का फार्मूला पंजाब च लागू हो गया है। सीधा रुख करते हैं रोहित बंसल साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो रोहित, विवाद होया, लगातार विरोध होया, प्रदर्शन होया, पर इस सब दे विचाले सिद्धी अदायगी शुरू हो गई है। फिलहाल की कुछ जानकारी है, किस तरह देख रहे ने किसान, किन्ने किसानां दे खातियां दे विच सिद्धी पेमेंट हुण तक पहुंच चुकी है? जी अमृत, बिल्कुल जेकर गल करिए सिद्धी अदायगी दी तां केंद्र सरकार वालों जरूर ये दावा किया गया सी कि किसानों को फायदा हो रहा, पर जिहड़ी किसानों नाल गल करते हैं तो किसान इस नूं फायदे के तौर पर नहीं देख रहे। सब तो पहला एक प्रोसीजर तुहानूं जरूर दस दिंदा कि प्रोसीजर की है। सब तो पहला आड़तीए वालों किसान के नाम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार किया जाता है, जिस दे विच आड़तीए का नाम, उसके पिता का नाम, उसके दादे का नाम और इस दे नाल ही की उसका एड्रैस है और उसका बैंक खाता नंबर कितना है, उसका चैकबुक नंबर कितना है, जी तमाम वो जानकारी है वो एक डाटा दे विच अपलोड की जाती है। तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर बन के सामने आ जाता। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से उस तो बाद अपलोड किया जाता है कि उसकी कितनी फसल है जी वो अज असी खरीद ली गई है। तो उस खरीद तो बाद एक फार्म जनरेट होता है जिसनों जे फार्म कहा जाता है। जे फार्म तो कुछ दिनों बाद एक आई फार्म जनरेट होएगा, जिहड़ा एजेंसियां वालों दिता जाएगा कि इस एजेंसी ने तुहाडी फसल की खरीद की है। जदों आई फार्म जनरेट हो जाएगा तो उस तो बाद जाके किसानों के खात्यां दे विच पेमेंट आएगी। कुछ किसान ने उन्हां नाल गल करांगे। बापू जी, की नाम है, किहड़े पिंड तो आए हो? पिंड नियामिया जी, नाम हरनेक सिंह है। हरनेक सिंह जी, पहली बार फसल बेचन आए हो जी? इस तो पहला भी बेची है? 11 तरीक ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਏ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਗੇੜ ਮਾ। 150 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 1975 ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਤੱਕ ਜੋੜ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਸਲ? ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਗੀ ਮਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ रूल थे बहुत ठीक थे, वो पेमेंट भी सही होंगी थी, सारा कुछ सही था। जे पैसे की लोड़ है 50,000 40,000 ले जा, वो कट्टिया जाता था साड़ी जिनस भी। हुण साड़ा गन्ना घेरिया वा है, पहले गन्ने के पैसे कोई नहीं आ रहे, हुण गन्ने तो साड़ा कोई है साल का कोई पैसा नहीं आया। सारे पासे में तो घाटे में ही जा रहे हैं। किसानों तो कोई पुछे नहीं रही, बुकते नहीं रही। पहला किसानों की बुकत थी, दिल्ली बैठे 1.5 महीना मेरा भतीजा उत्थे बैठ के आया, महीना पहला ला के आया, उत्थे कोई सुनाई नहीं है। उत्थे भी किसानों तंग करते हैं, डले मराने वाले ले आने भी डले मारो किसानों के। ये तो सरकारां ही बिगड़ गई। मतलब सिद्धी अदायगी का कोई खास फायदा होंदा तुहानूं नज़र नहीं आउंदा? सानू कोई फायदा नहीं इहदा है। कुछ होर किसानां बाई जी सिद्धी अदायगी की जिहड़ी गल कही जा रही है, लग रहा है किसी किसान नूं सिद्धी अदायगी के थ्रू पैसे है? क्योंकि बापू जी जिहड़ी चीज़ का दावा कर रहे हैं कि 11 तरीक की फसल बेची, हाले तक पैसे नहीं आए। ਔਖਾ ਵੀਰੇ, ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਆੜਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ, ਕਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆੜਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਸ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਸਲ ਜੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਪਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੇਰੀ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ਜੀ,
ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਦੋਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਵੇਂ? ਜਦ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆੜਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਆੜਤੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆੜਤੀ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਵੇਚਦੇ ਹਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਫਸਲ? ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵੇਚੀ ਸੀ? 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਆੜਤੀ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੱਥੋਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੋਲਦਾ? ਬਈ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਫਸਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ 2 ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਭਿੱਜਣੇ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਣਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਸਕਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬਰਾ ਕੇ ਰੋਦਾ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਬੀਬਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 10 ਟਰੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਢੇਰੀ ਭਰਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਛੱਡਾਂ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਲੀ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਲੜੀ ਜਾਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ FCI ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੇ ਨਾਓ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 48 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ 3-4 ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੈੱਕ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਚੈੱਕ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਈ ਫਾਰਮ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 13.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਟੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਥਰੂ ਲਵੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ APMC ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੋਰਟਲ ਭਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ 12 ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ 12 ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਭਰਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਂਕਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 12 ਬੈਂਕਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਵਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ਭਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ, ਫਿਰ ਪੋਰਟਲ ਭਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਫਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।